ये जो तुसीं फिश बिस्किट बनाए, तुहानूं सब तो पहलां दसो ये आइडिया किस तरह आया कि फिश बिस्किट्स बनाने आ भी लोकां दे उदां फिश खांदे ने कि फिश बिस्किट्स भी खाण हुण। तो आप ये सोचा कि क्यों नहीं इहो जिहा बिस्किट बनाया जिहड़ा हैल्दी बिस्किट होए। तो इस बिस्कुट नूं डेवलप करने पिछे यही विचार सीगा कि एक बिस्कुट इहो जिहा होए जिस दे अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घट होए तो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी। मच्छी जिहड़ा कि एक प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण जिहड़ी कि जिसकी प्रोटीन कह लो कि पचने विच ईजी है, सुपच है, जल्दी पच जाती है। फिश भी बहुत तरह दी आंदी है, किहड़ी फिश इस बिस्किट दे विच यूज़ कीती? इत्थे जिहड़े पंजाब विच सब तो ज़्यादा होंदी है वो कार्प मच्छी होंदी है। उन्हां दे विच रोहू मच्छी लिੱਤੀ, उसनूं प्रोसैस करके डी-बोनिंग, क्योंकि रोहू के अंदर कंडे बहुत होंगे, तो डी-बोनिंग करके साडे कोल डी-बोनिंग मशीन हैगी। इस डी-बोनिंग मशीन दे नाल आपां उस नाल कीमा बनाया। कीमे नूं फर्दर प्रोसैस करके उसका ड्राई करके उसका पाउडर बनाया जिसको आप फिश प्रोटीन कंसनट्रेट कहते हैं। जिस तरह क्या कि इस दे विच ओनू प्रोसैस करके सारा कीमा बना के पाउडर बना के वो पाया, तो उस दे विच तां नहीं कोई दिक्कत भी जिस तरह खराब हो जानी या कुछ इदां दा? नॉर्मल ग्लूकोज बिस्किट देखोगे जिस दे अंदर कि मैं पहले ही दसिया कि 5-6% ही प्रोटीन होंदी है, इन्हां दे अंदर लगभग 15% प्रोटीन आ जाती, 15 तो 16% प्रोटीन आ जाता। जिहड़े शुगर दे पेशेंट है उन्हां दे वास्ते कार्बोहाइड्रेट या शुगर कह लो बड़ा एक बहुत ही बीमारी दा और भी बता देंदा है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और कर देंदा है। तो प्रोटीन जिहड़े कार्बोहाइड्रेट है वो 75% से घट के इस बिस्किट के अंदर वो 50 तो 55% ही रह गई है। आप कहते ना कि अक्सर फूड प्रोडक्ट कूल एंड ड्राई प्लेस ते रखना चाहिए। उस थां ते तुसीं रखोगे तो 2 महीने इन्हां नूं कुछ नहीं होगा, 2 महीने आराम नाल रख सकते हो। फिश बिस्किट एक इहो जिहा लग्या कि हाँ भाई इसनूं आपां ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कुछ दिन वास्ते रख भी सकते हैं, शेल्फ लाइफ भी है, और इन्हां नूं रखने वास्ते कोई साउंड स्पेशल अरेंजमेंट की लोड़ नहीं पैंदी है। रूम टैंपरेचर तो तुसीं रख सकते हो, स्टेबल रहता है। अक्सर तुसीं मार्केट दे विच कई तरह के बिस्किट्स अते अचार देखे होने हैं, कई चॉकलेट बिस्किट या ग्लूकोज बिस्किट, स्ट्रॉबेरी बिस्किट, बहुत तरह के बिस्किट आते तो साडे बच्चों नूं वो खाने भी पसंद होंदे ने। पर असीं कदी उस बिस्किट के पैकेट के पिछे नाल लिखिया हुंदा है कि उस बिस्किट दे विच न्यूट्रीशन वैल्यूज की ने, किन्नी फैट्स है, किन्ने कार्बोहाइड्रेट्स ने, असीं उस चीज़ वाल कदी भी ध्यान नहीं दिंदे। असीं बस देखते हैं कि पैकेट किहड़ा सोहना लग रहा देखण नूं या किस दी ज़्यादा ऐड आ रही है टीवी ते, असीं उही अपने बच्चों नूं बिस्किट खाण लई दे दिंदे, पर असीं उहदी न्यूट्रीशनल वैल्यू ते कि वो सेहत लई किन्ना क वधिया वो असीं नहीं देखते, पर असीं वो बिस्किट्स जरूर खाने आ। पर हुण पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी दे विच फिश बिस्किट्स बने ने जिहदे नाल तुहाडे बच्चों की सेहत, तुहाडी सेहत भी वधिया रहेगी, न्यूट्रीशन वैल्यू भी पूरी होएगी ते सेहत वास्ते बहुत वधिया ने। हालांकि जो तुसी टीवी दे विच एड्स देखते हो बिस्किट्स की उवें दी एड जरूर नहीं हैगी, पर न्यूट्रीशन वैल्यू जो ना बिस्किट की है वो किसी भी बिस्किट की नहीं होनी। हरेक बिस्किट नूं ये बिस्किट मात पाएगा। असीं इस समय पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी दे विच मौजूद हाँ, तो साडे नाल असिस्टेंट प्रोफैसर डॉक्टर अजीत सिंह मौजूद ने जिन्हां ने बिस्किट्स बनाए ने। साडे नाल इत्थे वो बिस्किट्स भी पए ने, ये फिश बिस्किट्स ने, मच्छी दे नाल बने हुए बिस्किट्स ने, मच्छी पालन दे विभाग दे विच प्रोफैसर ने। ये बिस्किट्स ने जो फिश दे नाल बने हुए ने, 2 तरह के ने। पूरी जानकारी लवांगे कि किस तरह ये बिस्किट बनाए ने, किस तरह आइडिया आया, किस किस चीज़ दे नाल बनाए हुए ने ते की इहदे फायदे ने, नुकसान ने, पूरी जानकारी लवांगे। साडे नाल डॉक्टर अजीत मौजूद ने। सर बहुत तरह के मार्केट दे विच बिस्किट आते हैं जिहड़े साडे बच्चे ने टीवी तो ऐड देख के लैंदे ने जी असीं आह बिस्किट खाना वो खाना, पर वो पैकेट के पिछे नाल न्यूट्रीशन वैल्यू भी लिखी हुंदी है, उहदे वल कदी ध्यान नहीं दिंदे। ये जो तुसीं फिश बिस्किट बनाए, तुहानूं सब तो पहले दसो ये आइडिया किस तरह आया कि फिश बिस्किट्स बनाने आ भी लोकां दे उदां फिश खांदे ने कि फिश बिस्किट्स भी खाण हुण? देखिए जी जिहड़ा लास्ट ईयर कोविड का टाइम शुरू होया उस टाइम बहुत लॉकडाउन लग्या सी
ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਸ਼ ਬਿਸਕਿਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਿਸਕਿਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਸਕਿਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਬਿਸਕਿਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਸਕੁਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਿਸਕਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 75-76% ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 5 से 6% ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਚਣੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੁਪਚ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਪਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਿਸਕਿਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਸਕੁਟ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਸੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਟ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਡ ਵੈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਈਸਡ ਬਾਕਸ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਸ ਬਾਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਈਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਸ਼ ਬਿਸਕਿਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਡੀਨ ਡਾਕਟਰ ਮੀਰਾ ਡੀ ਅੰਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, DR ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਸ਼ ਬਿਸਕਿਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਈ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਗੀ ਦਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਲੈ ਕੇ ਓਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸ਼ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬਿਸਕਿਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਬਿਸਕਿਟਸ ਨੇ, ਫਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਇਸ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਸ਼ ਬਿਸਕਿਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਭਈ ਮੀਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਫ ਫਲੇਵਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮੀਟ ਦੇ ਗੰਧ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਸਕੁਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਆਫ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਨਾ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹੂ ਮੱਛੀ ਲਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਡੀਬੋਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਡੀਬੋਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਬੋਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਡੀਬੋਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੀਮੇ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਇਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮੀਟ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੈ ਇਹ ਵਨੀਲਾ ਫਲੇਵਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਔਰ ਵੀ ਫਲੇਵਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਸਕੁਟ
ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਗੀ ਲਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾ ਲਿੱਤਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਠਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਲਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋ ਕਹਿ ਲਓ ਆਟਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਟਾ ਬਣਾਉਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੋਲਡ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਕਰਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਸਕਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਮੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਸ਼ ਘਰੇ ਪਈ ਰਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਈਸੋਲੇਟ ਉਹ ਨਿਕਾਲਿਆ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੀਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਨੀਲਾ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮੀਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5-6% ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 15% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, 15 ਤੋਂ 16% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਸੂਲਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਸਕੁਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 15-16% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 3-4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਿਸਕਿਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 3 ਸੇ ਲੈ ਕੇ 5% ਤੱਕ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿ ਲਓ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ बीमारी ਦਾ और भी बता देता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और कर देता है। तो प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट है वो 75% से घट के इस बिस्किट के अंदर वो 50 तो 55% ही रह गई है। तो कह लो कि वो लगभग 30% घट हो गई है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। तो ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हैगी। तो किस तरह सेहत वास्ते की फायदे दे सकते हैं ये बिस्किट? देखो सेहत वास्ते जिन्होंने शुगर की प्रॉब्लम हैगी उन्होंने ये ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਲਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸੇ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। साथ ही साथ इन्हों के अंदर फाइबर भी ज़्यादा है। तो कई लोग कहते हैं कि भी फाइबर रिच फूड भी लियो। अजकल जो सेहत में ध्यान रख के जो प्रोडक्ट मंगाते हैं या तुम देखोगे कि उसके वास्ते वो ज़्यादा पैसे भी देने लिए तैयार हैं। तो वो जोड़े बिस्किट है वो फाइबर रिच भी है। तो कह लो कि तुम एक टोटल पैकेज जोड़ा है ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਲਦੀ ਬਿਸਕਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਸਕਿਟ, ਚਲੋ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਸ਼ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਿਸਕਿਟ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਭੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਸਕਿਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਬਿਸਕਿਟ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀ ਹੈ ਉਹ 22.5 ਰੁਪਏ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ
ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਸਟਲੀ ਪੜਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ में ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਭੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਡਿਗਰੇਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਐਰੋਬਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੋਇਸਚਰ ਨਾ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੂਲ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਪਲੇਸ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਸਕਿਟਸ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਕਿਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਫਿਸ਼ ਪਿਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਬਿਸਕਿਟਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ।